16.4 elimination reactions. তাহলে তোমরা মেকানিজম গুলো সুন্দর করে ড্র করো। Elimination, I have already said, for substitution sodium hydroxide is dissolved in water, whereas in elimination sodium hydroxide is dissolved in ethanol. If it is dissolved in ethanol, and again the name of the reaction is elimination, condition is ethanolic condition, ethanolic, dissolved in ethanol, heated with halogenoalkane, heat. Okay, তাহলে ethene water sodium bromide. এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রিঅ্যাকশন, how we will convert halogenoalkane to alkene. ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট. The ethanolic hydroxide ion acts as a base accepting hydrogen ion from the halogenoalkane to form water. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন. সো এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ বেস, রাইট? Sodium hydroxide is acting as a base in this reaction, but in sodium hydroxide reacting with it is hydroxide ion is acting as a nucleophile. Do I understand? Hydroxide ion to base কখন, যখন ও মানে base like property show করবে তখন base. Not always it is base. Sometimes it can be a solvent, alkaline solvent. It can be a solvent as well, right? এখানে it is acting as a base. ওইখানে কিন্তু it was acting like a nucleophile because it was donating a proton or donating a lone pair of electron. Do you understand? তাহলে এইটা ইম্পর্টেন্ট, এই কথাটা খুব ভালো করে আন্ডারলাইন করো. এই যে এইটাই হচ্ছে আমার কথাটা আর কি, সামারাইজেশন পুরো জিনিসটা. এটা ভুলো না কিন্তু, হ্যাঁ? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জায়গায় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে কিন্তু সেম ব্যাপার হবে, একদম সেম, এক্স্যাক্টলি. তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাকোয়াস. তাহলে নাম্বার 3 করবা রিফ্লেকশন. ও শেষ. (17.1) 16 end of chapter questions homework. 17.1 the homologous series of alcohols. Classifying alcohol আমরা কি বুঝি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি. এই কার্বনটা, this carbon is joined with OH, এখানে একটা হাইড্রোজেন, এখানে একটা হাইড্রোজেন, রাইট? তাহলে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ, দুইটা হাইড্রোজেন joined with the carbon, right? So it's primary alcohol, দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ, secondary alcohol, তিনটাই অ্যালকাইল, no hydrogen, tertiary alcohol. Clear? Properties of alcohols. Comparing the acidity of alcohol and water, it is an important discussion. One, dissolved in water, ethanol molecules do not dissociate or split up to any great extent, although there is a very small degree of dissociation. Meaning alcohol is slightly acidic, very, very slightly acidic, right? The position of equilibrium lies well to the left, favoring the undissociated ethanol molecules even compared to the dissociation of water molecule. কি বললো? It is weaker acid than even water. হ্যাঁ, মানে ডিসোসিয়েশন এতই কম হয়, ওয়াটারের চেয়েও কম ডিসোসিয়েট হয়, রাইট? সো ইথানল ইজ ভেরি ভেরি স্লাইটলি অ্যাসিডিক এন্ড ইট ইজ ইভেন উইকার অ্যাসিড দেন ওয়াটার. এই যে উইকার অ্যাসিড দেন ওয়াটার, এই ডিসকাশনটা কেন আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি, নট ইন ইয়োর সিলেবাস, এটাকে স্টার মার্ক কাইটা দাও. ইজ বেসিক্যালি 27.1, মানে A2 তে আমাদের এই ডিসকাশনটা অনেক ডিটেইল আছে. মানে we compare alcohol acidity with many other things, acidity including water, and we discuss the mechanism as well. Can why it is like that. Achha, number 1 homework.
reactions to আমি কিন্তু স্পিডে আমি কিন্তু ফাস্ট যাইতেছি না, তোমরা মনে করতে পারো আমি ফাস্ট যাইতেছি, আমি কিন্তু ফাস্ট যাইতেছি না, যতটুকু স্পিডে যাওয়া দরকার অতটুকু স্পিডে যাইতেছি। রিঅ্যাকশনস টু মেক অ্যালকোহল, তাহলে এই নাম্বার 1 এটা পারি আমরা, ইলেকট্রোফিলিক এডিশন অফ স্টিম পারি, ও লেভেলসে পড়ছো। ফসফরিক অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট আর কি 60 to 70 atmosphere pressure, 300 degree centigrade temperature, ও লেভেলসে পড়ছো। কনসেন্ট্রেটেড ফসফরিক অ্যাসিড দাও, জাস্ট হিট লেগে কন্ডিশন হিসেবে মানতে হিট লেগলেই দিয়ে দিবে, বাট যদি খেয়াল রাখতে পারো রাখলা। ডায়ল ফরমেশন এটা পড়ছি আমরা, পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট 7 কোল্ড ডাইলিউট পড়ছি, কোল্ড ডাইলিউট potassium manganate 7 and acidified কিন্তু cold dilute acidified potassium permanganate 7 if we give it will form diol, মানে কি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, হ্যাঁ এটার মধ্যে অক্সিডেশন যদি করি কি হবে, ডায়ল ফর্ম হবে, কারণ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড উইল ফর্ম সিঙ্গেল বন্ড, হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন, জাস্ট দুইটা জায়গায় দুইটা ওয়েজ ঢুকবে, দ্যাট ইজ ইট। তাহলে আমাদের দুইটা লাগবে মোস্ট প্রবাবলি। আর ওয়াটার দেখা, ও সরি ওয়াটার দেখাইতে হবে, অক্সিজেন প্লাস ওয়াটার বলেই দিছিলাম আগে, তাই না, অক্সিডেশন। ওকে ফাইন, তাহলে এইভাবে আমরা অ্যালকোহল ফর্ম করতে পারি। ইথানল ফর্মেশন, ডায়ল ফর্মেশনে কিন্তু এই একটাই রিঅ্যাকশন আছে, কোল্ড ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট 7। নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন এটাও আমরা দেখলাম, হ্যালোজেন অ্যালকেন টু অ্যালকোহল দেখছি, হ্যালোজেন অ্যালকেন টু অ্যালকোহল দেখছি। আচ্ছা দেখো আমরা কি জানি, এটা কি আমরা পড়ছি কিনা মনে করো, প্রাইমারি অ্যালকোহল আমি ডিগ্রি দিয়ে লিখি, হ্যাঁ 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল, এটাকে যদি আমরা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে রিঅ্যাক্ট করি কি হয়, মানে আমরা যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল অক্সিডাইজেস টু অ্যালডিহাইড, আচ্ছা ওইটা না বলি, ডিটেইল না বলি, অক্সিডাইজেস টু অ্যালডিহাইড and aldehyde oxidizes to carboxylic acid, very good, তার মানে carboxylic acid will be reduced to aldehyde then primary alcohol, বোঝা যায়। কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে যখন রিডিউস করি অ্যালডিহাইড হওয়ার টাইম পায় না, এর আগেই প্রাইমারি অ্যালকোহল হয়ে যায়। আমি কি বুঝাতে পারছি? হ্যাঁ, এই যে ফার্স্ট যে অক্সিডেশনটা এটা হচ্ছে ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস লাগবে, মানে সিম্পল ডিস্টিলেশন, আর এটা রিফ্লাক্স, মানে যদি 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ডিরেক্টলি চাও তাহলে হিট আন্ডার রিফ্লাক্স দিবা, তাহলে হয়ে যাবে। এটা আমরা ডিসকাস করব, সামনে আসবে ডিসকাশন, বাট আমি যেটা বলতে চাইতেছি, ইফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ইজ রিডিউসড অর অ্যালডিহাইড ইজ রিডিউসড দেন ইট উইল ফর্ম অ্যালকোহল। এই দেখো আরেকটা বলি, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল একবারে বলে দেই তাহলে সুবিধা হবে। 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলকে যদি অক্সিডাইজ করো সেম কন্ডিশনে, তাহলে এটা ফর্ম করে হচ্ছে কিটোন। পড়ছি ও লেভেলস এগুলো, আগের চ্যাপ্টারে ছিল, ও লেভেলসে পড়ছি, ক্যামব্রিজের ছিল যারা পড়ছে, কি মাথা আগেই না করে দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে, হোয়াটএভার, আমরা আবার পড়বো, ফুল জিনিসটা আবার পড়বো। এখানে আমি কি বললাম, ইফ প্রাইমারি অ্যালকোহল ইজ অক্সিডাইজেস ইন সিম্পল ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস, মানে অ্যালডিহাইড কে যদি তুমি 1 ডিগ্রি প্রাইমারি অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড ফর্ম হয়েছে, এটাকে তুমি ইফ ইউ লেট ইট গো, সিম্পল ডিস্টিলেশন মানে কি উইরা চলে যাবে, ইফ ইউ লেট ইট গো দেন তো অ্যালডিহাইডটা আর ফার্দার অক্সিডাইজ হওয়ার চান্স নাই, তাহলে অ্যালডিহাইড পাওয়া যাবা তুমি। কিন্তু তুমি যদি হিট আন্ডার রিফ্লাক্স করো তাহলে তো ইউ আর নট লেটিং ইট গো, প্রাইমারি অ্যালকোহলটা অ্যালডিহাইড হইছে, এভাবে হইতে চাইতেছে, ওরা আবার ধাক্কা দিয়ে নিচে নামায় দিতেছে, রিফ্লাক্সের কাজই তো এটা, উঠবে নামবে উঠবে নেমে যাবে, রাইট। তাহলে অ্যালডিহাইডটা আবার অক্সিডাইজ হইতে থাকবে, হয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিডেশন, প্রাইমারি অ্যালকোহল টু অ্যালডিহাইড, অ্যালডিহাইড টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ক্লিয়ার। আচ্ছা যদি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয় তাহলে এটা কিটোন ফর্ম করবে অক্সিডাইজ হয়ে, সেম কন্ডিশন, মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিবা, এগুলো আমরা পড়াবো। কিন্তু যেটা দেখা দরকার, অ্যালডিহাইড যদি রিডিউস হয় তাহলে প্রাইমারি অ্যালকোহল হয়, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিডিউস হলেও ডাইরেক্টলি প্রাইমারি অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড হয়ে বসে থাকার চান্স পায় না, কিটোন রিডিউস হলেও সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। না 3 ডিগ্রি মানে টারশিয়ারি অ্যালকোহল ডাজ নট
oxidize. Tertiary alcohols do not oxidize. Tertiary alcohol কোনো অক্সিডেশন হয় না। আচ্ছা এই যে দেখো প্রোপানল, এটা কি অ্যালডিহাইড না? রিডাকশন করছি, দেখো রিডাকশন কি দিয়ে করতে পারবা? সোডিয়াম টেট্রাহাইড্রোআয়োডোবোরেট or lithium aluminum hydride in dry ether. Lithium aluminum hydride in সলভেন্টটা হবে হচ্ছে ড্রাই ইথার, যাতে কোনো ওয়াটার না থাকে। এটা লিখে নাও, ড্রাই ইথার। সবগুলো লেখা আছে, পাবা। লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড লেখা আছে, পাবা, বুকেই লেখা আছে। লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড or লিথিয়াম টেট্রাহাইড্রোআয়োডো অ্যালুমিনেট, এটা ওর নাম। ড্রাই ইথার, ইথার 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 তোমরা দেখো নাই, এটা হলো এরকম আর কি, মাঝখানে একটা কার্বন অক্সিজেন থাকে, এটা হচ্ছে ইথার ফাংশনাল গ্রুপ, দুই সাইডেই অ্যালকাইল অক্সিজেন দুই সাইডে, ঠিক আছে। ড্রাই ইথারের কথা বলছি, লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড মাস্ট বি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ড্রাই ইথার, আদারওয়াইজ লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইডে যদি কোনো ওয়াটার থাকে তাহলে এই রিঅ্যাকশন হবে না, মানে ওর রিডাকশন ক্যাপাসিটি নষ্ট হয়ে যায় যদি ওয়াটার। হ্যাঁ, ড্রাই ইথার ওই যে ওয়াটারকে তোমার লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইডের কাছে আসতে দিবে না, ও ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে বসে যাবে। ইপক্সাইড নাই, আপাতত নাই। আচ্ছা তাহলে কি বললাম দেখো, অ্যালডিহাইড রিডাকশন হয়ে প্রাইমারি অ্যালকোহল, কিটোন রিডিউস হয়ে কি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। কিটোন মানে অক্সিডাইজ যেভাবে হবে এটার উল্টা হচ্ছে রিডাকশন, তাহলে কিটোন রিডিউস হয়ে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ফর্ম হলো। দেখো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিডিউস হয়ে কি হবে? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বলছি ডিরেক্টলি প্রাইমারি অ্যালকোহল। তাহলে এই তিন ভাবেও আমরা হচ্ছে অ্যালকোহল ফর্ম করতে পারি। ক্লিয়ার? এস্টার হাইড্রোলাইসিস অলরেডি পড়ছি আমরা ও লেভেলসে। আমরা যদি কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর অ্যালকোহলকে করি, এস্টারিফিকেশন করি, তাহলে এস্টার এন্ড ওয়াটার ফর্ম করে, আর রিভার্স এস্টারিফিকেশনটা হচ্ছে এস্টার হাইড্রোলাইসিস, হিটিং উইথ এ ডাইলিউট অ্যাসিড অর অ্যালকালি। এই যে প্রথমটা হচ্ছে অ্যাসিড, দেখো হাইড্রোজেন আয়ন ডিরেক্টলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়েছে, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে অ্যালকালি থেকে সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়েছে। এটাকে যদি অ্যাসিডিফাই করো, আবার যদি ডাইলিউট অ্যাসিড দাও, তাহলে এটা CH3, এটা লিখে নাও। এটাতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়ার পর সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়েছে না, এটাকে আবার অ্যাসিডিফাই করলে, মানে যে কোনো সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে অ্যাসিডিফাই করলে ওটা আবার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাবে। প্রথম রিঅ্যাকশনটা না করে তাহলে সেকেন্ড রিঅ্যাকশনটা কেন করি? প্রথমটা না করে সেকেন্ডটা কেন করি আমরা? সেকেন্ডটা কেন দরকার? টু স্টেপ রিঅ্যাকশন, এরপর এটা কেন করি? প্রথমটা রিভার্সিবল, তার মানে লো ইল্ড এন্ড ভেরি স্লো। সেকেন্ডটা ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, ভেরি ফাস্ট এন্ড গুড ইল্ড। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস করি তাহলে সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে, দেন ইট উইল টার্ন টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ইজ ইট ক্লিয়ার? অনেক লোড কিন্তু পড়া আছে, কিন্তু অনেক না পড়ে 17.3 থেকে আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। এর আগ পর্যন্ত যা আছে, যা করলাম সব করে আসবা, কাম উইথ কোয়েশ্চেন এন্ড মেক ইউর ওন। জি, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যদি অক্সিডাইজ করো তাহলে কিটোন হবে, আর কিটোনকে যদি রিডিউস করো তাহলে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হয়ে যাবে। কিটোন ফার্দার অক্সিডাইজ হবে, আর টারশিয়ারি অ্যালকোহল অক্সিডাইজ হয় না। কোনটা? না, এক্সপ্লেনেশন নেই তো। ওকে ঠিক আছে, আজকে পর্যন্ত থাকবে তাহলে। নুসরা এন্ড ইসরাত, ইসরাত ভেরি গুড, ইউ শোড দ্য হোমওয়ার্ক। নুসরা তোমার হোমওয়ার্ক দেখাবো আমাকে, বাকিরা হোমওয়ার্ক দেখাবো নেক্সট ক্লাসে সব যা আছে। ওকে ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আর ওই যে করবা যেটা বলছি, নিজের নোটটা করবা, রিএজেন্ট কন্ডিশনস, টাইপ অফ রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ, এরপর একটা ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম যদি করতে পারো, অ্যালকিন থেকে কি কি ফর্ম করা যায়, আস্তে আস্তে হবে। আমি এখন প্রেশার দিতেছি না, কাজ সিলেবাসটা শেষ হোক, তাহলে বুঝবা কি কি বানানো যায়। তো অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালকিন থেকে অ্যালকেইন, হ্যাঁ, অ্যালকিন থেকে আর কি কি বানানো যায় এগুলো বের করবো।
এবং অ্যালকিন বানানো যায় কোন কোন জায়গা থেকে। তো এটা ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম, তো এটা ছোট ছোট ফ্লাওয়ার ডায়াগ্রাম ফাংশনাল গ্রুপের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর টুডে।